Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jamaah Majelis Taklim Az-Zahra terkasih dan juga Bapak Ustaz Muhtarijul yang kami hormati. Saya ucapkan selamat bergabung dalam majelis doa bersama yang dikhususkan kepada sahabat kita, Ibu Novita Fitriani binti Ahmad Hendartoro yang akan melakukan tindakan operasi pada hari Sabtu esok. Dan saat ini Teh Novi juga sedang dalam proses PET scan di Hospital Thompson. Dan mari kita doakan semoga semua proses perobatan berjalan lancar dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kesembuhan dan kembali sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Adapun agenda acara kita pada hari ini yaitu pembacaan surah Yasin dan tazkirah yang dibawakan oleh Ustaz Muhtarijul yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhtarijul ya. Oke, baiklah dipersilahkan Pak Ustadz, kita akan terus baca surah Yasin. Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah pagi ini seperti yang telah disampaikan, kita akan baca surah Yasin dengan niat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan surah Yasin ini supaya Teh Novi diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian ini dan tentunya dimudahkan segala urusan dan berhasil ya proses pengobatan dan kembali sehat seperti semula. Amin Allahumma amin. Jadi kita akan baca surah Yasin, kemudian kita akan berdoa dan nanti ada tazkirah ya selepas Yasin ya. Baik, Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا للنية المذكورة شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا تقبل منا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang hafal selawat ini, kita sebelum berdoa kita baca selawatnya, selawat apa nama syifa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Fatihah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bersama-sama kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkat bacaan surah Yasin ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca barusan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, kemudahan dan kesabaran kepada Teh Novi ya. Dan untuk kita semua insyaallah yang sakit Allah berikan kesembuhan daripada segala penyakitnya baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyyatuhu wa sirruh. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Dosa yang kami sengajakan atau yang tidak kami sengajakan, dosa batin kami atau dosa zahir kami, dosa kami kepadamu dan dosa-dosa kami kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada yang berdosa di antara kami ampunkan dosa-dosanya. Jika ada yang bermaksiat di antara kami kembalikan dia kepada ketaatan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sesat berikan hidayah kepadanya ya Allah. Jika ada di antara kami yang bermusuh-musuhan damaikan mereka ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit berikan kesembuhan dan kesabaran kepada mereka ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, wabil khusus kami memohon kepadamu ya Allah pada hari yang mulia ini. Kurniakanlah kesabaran yang baik dan sempurna kepada saudara-saudari kami Teh Novi yang sedang diuji dengan kesakitan ya Allah. Berikan kesabaran, keimanan dan ketakwaan yang mantap ke dalam dirinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan musibah ini adalah kebaikan kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan perobatannya ya Allah. Mudahkan segala urusan perobatannya ya Allah. Mudahkan segala urusan perobatannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kesehatan dan kesembuhan yang baik kepada Teh Novi seperti sedia kala ya Allah. Berikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah bacaan-bacaan ayat-ayat suci kami, selawat-selawat kami pada hari ini ya Allah, menjadi sebab terkabulnya doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sahabat-sahabat daripada Teh Novi mengadakan tangan pada hari yang mulia ini ya Allah, pada hari penghulu segala hari. Sudi kiranya ya Allah, Engkau mengenankan permohonan kami, berilah kemudahan, kesabaran dan kesembuhan yang baik kepada Teh Novi. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sakit juga, berikan kesembuhan dan kesabaran yang baik kepada siapa yang sakit di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang susah, berikan kesenangan kepadanya ya Allah. Jika ada yang miskin, kurniakan kecukupan kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang berhajat, baik hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat, sampaikan segala hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan besar ataupun kecil ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru dan murid-murid kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunkan dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampunkan dosa seluruh muslimin muslimat di mana saja mereka berada ya Allah, baik yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengakui bahwa kami adalah insan-insan yang penuh dengan dosa dan maksiat ya Allah. Oleh karena itu kami memohon keampunan daripadamu ya Allah. Hapuskanlah segala salah dan silap kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, sudi kiranya Engkau menurunkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah. Kepada Majelis Ilmu Az-Zahrah ya Allah. Kepada semua anggota ahli Majelis Ilmu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami dengan pelbagai dosa ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, pastilah kami tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kezaliman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل يا Baik. Jazakallah khair Pak Ustadz. Terima Iya, kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. sama. Ya, Silakan. kita sudah Kita selesai ya. Ya, kita teruskan tazkirah sedikit ya. Oh ya, Iya. ya silakan Pak Ustadz. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, musibah itu ada dua jenisnya ya. Musibah itu ada dua jenisnya. Yang pertama musibah itu musibatuddin, yang kedua musibatud dunya. Yang pertama musibah agama, yang kedua musibah dunia. Apa itu musibah dunia? Musibah dunia adalah sesuatu perkara yang datang menimpa kita, yang mengenai kita, dan perkara itu tapi berkaitan dengan dunia kita. Perkara yang buruk yang menimpa urusan dunia kita. Itu dipanggil musibah dunia. Seperti sakit, itu musibah dunia. Kemiskinan, itu musibah dunia. Ya. Kemudian lagi kefakiran, kemiskinan, penyakit, yang berkaitan dengan dunia kita. Perkara yang tidak kita inginkan, perkara-perkara yang buruk yang menimpa dunia kita. Itu dipanggil musibah dunia. Yang kedua musibatuddin, musibah agama. Musibah agama adalah musibah yang menimpa agama kita. Musibah yang menimpa agama kita. Contohnya pelanggaran kepada perintah dan larangan Allah. Itu musibah agama. Sebagai contoh,
orang tidak mendirikan salat, ya. Sebagai contoh orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, sebagai contoh orang yang tidak melaksanakan haji padahal mampu, sebagai contoh orang yang melakukan perzinahan, orang yang melakukan dosa-dosa, itu adalah musibah agama. Jadi musibah ada berapa? Ada dua. Musibah agama dan musibah dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, di antara dua musibah ini ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah musibah agama itu salah satu tanda kasih sayang Tuhan. Ya. Jadi ternyata ibu-ibu yang dikasih sekalian, Allah ketika ingin mengasihi kita, itu tidak sama seperti kita mengasihi orang lain ya. Kalau kita mengasihi orang lain, barangkali kita akan memberikan apa yang orang kita kasih, yang dikasihi orang yang kita kasih itu suka. Ya, seorang suami ya sayang kepada istrinya, maka dia akan memberikan apa yang disukai oleh istrinya. Biasanya begitu kalau kita. Ya. Itu kalau kita mengasihi, tapi berbeda dengan Allah mengasihi. Allah mengasihi, Allah mencintai, tidak semestinya memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang dikasihi. Bisa jadi Allah memberi seperti apa yang diinginkan oleh kekasihnya, tapi tidak senantiasa seperti itu. Kadang-kadang kasih sayang Allah itu datang dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah. Nah, jadi kalau musibah dunia itu, ya, itu salah satu tanda kasih sayang Allah. Diujilah kita dengan penyakit seperti Novi sekarang diuji dengan penyakit. Berbaik sangkalah bahwa ini adalah ya tanda kasih sayang Allah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, tidak menimpa seorang Muslim ya kesusahan, kegundahan, penyakit, hatta duri yang mencocok kakinya, melainkan Allah akan menghapuskan dan menghapuskan dosanya dan mengangkatkan derajatnya, masya Allah. Tapi dengan syarat bersabar. Ada syaratnya ya, bersabar. Jadi ini perbedaannya kalau musibah dunia dengan musibah agama. Musibah agama itu salah satu musibah dunia itu salah satu tanda kasih sayang Allah. Kenapa kita diuji? Ya, karena Allah mengasihi kita, karena Allah menyayangi kita. Kenapa mesti melalui ujian gitu, melalui musibah gitu ya? Karena kadang-kadang kita, setengah kita, sebahagian daripada kita diberi nikmat tidak bersyukur, diberi nikmat tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu maka Allah turunkanlah musibah. Dengan musibah itu maka dia akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Dia mengeluh kepada Allah, dia mengerang kepada Allah. Ya, orang sakit itu kan setiap pergerakannya itu berzikir itu. Mau berdiri Allah, ya, mau duduk Allah, kan sakit gitu ya. Waktu sehat boro-boro mau berzikir gitu ya. Berdiri tegak tak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sayang, Allah ingin kita mendekat kepadanya, mengadu hanya kepada Dia, maka Allah turunkanlah penyakit. Ini pesan untuk semua ya. Untuk kita semua, setiap kali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti ujian kesakitan ini, penyakit ini, maka berbaik sangkalah oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang ya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah sangat merindukan pengaduan kita itu. Kita mengadu, kita mengeluh hanya kepada Dia saja gitu ya. Waktu sehat mungkin kita curhatnya kepada orang lain. Ada masalah curhat dengan orang lain. Tapi ketika kita sakit, tidak ada tempat curhat melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau musibah dunia itu merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah, tapi dengan syarat bersabar gitu ya. Adapun musibah agama, ibu-ibu yang dikasih sekalian, musibah agama seperti pelanggaran tadilah, pelanggaran kepada perintah dan larangan Allah ya. Itu tanda kemurkaan Allah. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Berlindung kita kepada Allah. Ya. Enggak ada tuh orang yang tidak salat disayangi Allah, enggak ada. Orang yang berzina disayangi Allah, enggak ada. Orang yang meribah disayangi Allah, enggak ada. Ya. Setiap pelanggaran kepada hukum-hukum Allah itu musibah, orang itu sedang ditimpa musibah agama. Nah, musibah agama adalah salah satu tanda kemurkaan Allah. Jadi kalau na'udzubillah, kalau musibah agama menimpa kita, ada pelanggaran yang kita lakukan, ada perintah yang kita abaikan,
maka segeralah minta ampun, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami tahu ini semua disebabkan oleh dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi sekalian, ada seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang ulama salaf. Tuan Imam, dia bilang, saya ini sudah lama melakukan dosa dan maksiat, tapi tidak ada satu pun azab Allah yang diturunkan kepada saya. Ya, tidak ada satu azab Allah pun yang diturun kepada saya. Dengan bangganya dia bilang, sudah banyak melakukan dan sering melakukan maksiat, lama sudah melakukan maksiat, tapi tidak ada satu pun musibah yang menimpanya. Badannya semakin sehat, ya, hartanya semakin banyak, pangkatnya semakin tinggi, pengikutnya semakin ramai. Pendeknya tidak ada satupun ya musibah yang Allah timpakan. Padahal dia sudah melakukan maksiat dalam waktu yang cukup lama sekali dan pelbagai macam maksiat telah dilakukan. Dengan bangganya dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri, dia bilang, nggak ada musibah menimpa dia walhal dia adalah pendosa. Imam Hasan Al-Basri sambil tersenyum ketir, beliau balik bertanya kepada orang tersebut, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai saudara, adakah saudara bangun tahajud di malam hari? Ya, orang ini dengan muka sinis lagi, senyum yang seolah mengejek begitu. Ya, kembali berkata, wahai Tuan Imam, jangankan salat tahajud, ya, jangankan salat tahajud, salat wajib saja tidak pernah saya lakukan. Imam Hasan Al-Basri tertunduk sambil berkata, wahai saudaraku, tahukah Anda bahwa itulah balasan, itulah musibah terbesar dalam hidupmu. Ibu-ibu yang dikasih sekalian, ternyata musibah terbesar itu bukan penyakit, musibah terbesar itu bukan kemiskinan, bukan masalah-masalah hidup yang kita hadapi, tapi musibah terbesar itu adalah ketika kita melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika ada pelanggaran yang kita lakukan, maka Allah akan mencabut kenikmatan untuk beribadah itu. Ya, Allah cabut salat tahajudnya, bangun dia di malam hari tapi bangun terkejut gitu ya, bukan bangun tahajud. Ya Allah cabut qiraat Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'annya. Allah cabut kemanisan, kelazatan majlis ilmunya. Dia sudah tidak lagi bertahajud, dia sudah tidak lagi mentilawah Al-Qur'an. Dia sudah tidak lagi datang ke majelis-majelis ilmu. Dia sudah malas, enggan mendengar peringatan-peringatan. Satu demi satu ibadah itu menjauh daripadanya. Akhirnya dia tidak lagi beribadah kepada Allah, maka jatuhlah dia ke lembah-lembah maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi, apabila kita ditimpa musibah agama, yakni melakukan pelanggaran, ya, baik mengabaikan perintah atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, segeralah sujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan berlarut-larut, karena musibah agama adalah malapetaka. Musibah agama adalah kemusnahan. Musibah agama adalah penderitaan. Ya, itu bedanya ya antara musibah agama dengan musibah dunia. Musibah agama itu adalah tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah dunia itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dikasihi sekalian, ketika seseorang ditimpa musibah, manusia ini terbagi kepada 4 golongan. Golongan yang pertama, ada orang yang ditimpa musibah marah-marah, tidak terima, murka, tak jarang mereka menyalahkan takdir. Keluarlah hamun maki dari mulutnya, ratapan dan raungan dari mulutnya, hatinya membenci, hatinya penuh dengan amarah, mulutnya keluar ucapan-ucapan kotor. Terkadang, na'udzubillah, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, orang-orang yang marah ketika ditimpa musibah. Orang-orang seperti ini adalah pelaku-pelaku dosa besar. Wal'iyazubillahi min dzalik. Ya, pelaku-pelaku dosa besar. Jadi ketika kita ditimpa musibah dunia ini, kawal perilaku kita ya. Jangan keluar ucapan perbuatan yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, golongan yang berdosa ketika menghadapi musibah dunia. Siapa mereka ini? Orang-orang yang marah, orang-orang yang murka, tidak terima ketika musibah itu menimpa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, golongan yang kedua,
Ini golongan yang sudah selamat, tapi di peringkat yang paling rendah, yakni golongan yang bersabar. Orang golongan yang bersabar ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Apa artinya sabar? Sabar itu habsun nafs amma yakrah, menahan diri daripada apa yang tidak disukainya. Orang bersabar ini mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak keluar ucapan, tidak keluar perbuatan, tingkah laku yang menyalahi syariat Allah SWT. Walaupun ketika musibah itu menimpanya, dia masih merasakan penderitaannya itu. Dia masih merasakan berat, tapi hatinya tetap menerima, tidak marah kepada Allah SWT. Dia kawal emosinya, dia kawal nafsunya, sehingga tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak mengkambing hitamkan orang, tidak keluar ucapan dan perbuatan yang menyalahi syariat. Ini orang yang bersabar. Orang yang bersabar, Masya Allah. Ini sudah selamat dan berpahala besar. Orang yang golongan yang bersabar ini. Jadi sabar itu mampu mengawal nafsu daripada melakukan tindakan yang menyalahi syariat ketika ditimpa musibah. Tidak keluar hamunan, ratapan, makian, ya, tidak menjerit-jerit, tidak meratap-ratap, tidak mengoyak-ngoyak baju, tidak mendobrak pintu, menghempas piring, melempar gelas, tidak, ya, tidak tarik-tarik rambut, tidak mencukur rambut, tidak memukul orang dan seterusnya. Itu orang yang bersabar. Nah, paling tidak kita mesti berada di peringkat ini, peringkat sabar ini. Tapi sabar ini masih peringkat yang rendah. Ada lagi yang lebih tinggi. Ini orang-orang yang redha ketika ditimpa musibah. Apa saja yang menimpanya, redha. Masya Allah. Apa perbedaan redha dengan sabar? Redha itu dia sudah tidak lagi merasakan penderitaan musibah tersebut. Allah. Dia menerima dengan sepenuh hati, ya, musibah yang menimpanya. Kalau sabar, dia masih merasakan penderitaan. Tapi kalau redha, dia sudah ada musibah, terjadi musibah atau tidak ada musibah, baginya sama. Dia redha menerimanya, Masya Allah. Dan menarik, ibu-ibu yang dikasih sekalian, para ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf, ketika ditanyakan kapan sebuah musibah itu berakhir, biasanya kalau kita ditanya kapan musibah berakhir, orang awam, kebanyakan kita ini akan menjawab, ya, musibah berakhir ketika musibah itu diangkat oleh Allah. Sebagai contoh, kalau kita sakit, kapan musibah itu berakhir? Ya, ketika kita diberikan kesembuhan. Ketika kita miskin, kapan kita musibah kemiskinan itu berakhir? Ya, ketika Allah berikan kecukupan kepada kita. Dan begitu seterusnya. Itu kalau jawaban orang-orang kebanyakan. Ketika ditanya kapan musibah berakhir, maka akan terdengarlah jawaban, musibah berakhir ketika Allah mengangkat musibah tersebut. Berbeda dengan orang yang sudah mendapat kejernihan hati, kesucian jiwa. Mereka ketika ditanya kapan musibah itu berakhir, maka akan terdengarlah jawaban, musibah berakhir, ya, ketika kita sudah redha menerimanya. Allahu Akbar. Ketika kita sudah redha menerima sesuatu musibah itu, maka berakhirlah musibah. Kenapa jamaah yang dikasih sekalian? Karena ketika kita redha menerima musibah, maka kita sudah tidak lagi merasakan penderitaan musibah. Ya? Berarti musibah itu sudah tidak ada lagi. Ya? Penderitaan itu ketika kita dapat nikmat dan dapat musibah, ya sama saja begitu ya. Berarti musibah itu sudah pergi, sudah hilang. Masya Allah. Jadi musibah itu berakhir, bukan kadang-kadang musibah sudah diangkat, tapi masih tetap lagi tidak ridho. Oh, ini belum berakhir. Contoh orang yang sakitnya sudah Allah berikan kesembuhan, tapi masih menggerutu lagi, masih marah lagi dengan penyakit yang pernah deritanya itu. Hatinya masih lagi tidak terima, masih itu lagi. Wah, ini sebenarnya dia sudah pergi kepada musibah agama ini. Masya Allah. Ya. Wah, ini golongan yang ketiga sudah ridho menerima musibah. Hebat, luar biasa ini. Dan ridha ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fajar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, lagi diridai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Ayat ini menginformasikan kepada kita syarat untuk masuk surga antara lain kita mesti jadi radiyatan mardiyah, orang yang meridai,
ya, takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Ini tidak mudah, memang berat. Tapi ini hebat sekali, luar biasa sekali. Ya, nak masuk surga, ingin ya, bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, masuk dalam golongan hamba-hamba Allah, pastikan kita kembali kepada Allah dalam keadaan redha, lagi diredai. Golongan yang keempat ini paling tinggi sekali kedudukannya ketika ditimpa musibah, golongan yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Ditimpa musibah, malah bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita diajarkan ya, oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah dalam apa juga keadaan. Apa juga keadaan. Ketika kita mendapat nikmat, maka bacalah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini mungkin ibu-ibu ada yang masih ingat ya. Ketika di kelas ini saya sudah ajarkan rasanya. Kata Rasulullah ketika mendapat nikmat, bacakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan. Ini ketika kita dapat nikmat. Puji Allah. Nah, ketika kita dapat musibah pun kita diperintahkan untuk memuji Allah. Kata Nabi, ketika kamu dapat musibah, baca alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ini kalau kita dapat musibah. Segala puji bagi Allah apa juga keadaan, dalam apa juga keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Pertanyaannya, ketika kita dapat nikmat, memuji Allah itu mudah untuk dipahami. Senang untuk dimengerti. Ya. Tapi ketika kita dapat musibah, memuji Allah, kan itu kadang hanya orang-orang yang berpikir, yang berpikiran jernih, yang berhati suci saja yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ya memuji Allah ketika mendapat musibah? Karena ibu-ibu yang dikasih sekalian, sekali lagi musibah yang Allah timpakan kepada kita hakikatnya sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Masya Allah. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Sebagai contoh tadi di mukadimah saya sudah sebutkan. Sebagai contoh ketika diberi nikmat ada orang yang tidak mau bersyukur, tak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin orang ini mendekat kepadanya. Maka Allah timpakan musibah kepadanya. Maka orang ini menjadi mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah dan seterusnya. Dan itu adalah kebaikan. Lebih baik daripada ketika dia mendapat nikmat tapi lupa daratan. Ya. Ketika dapat musibah dia malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah juga mengajarkan pendidikan kepada yang melatih untuk kesabaran, melatih untuk beribadah, melatih untuk berbaik sangka dan seterusnya. Oleh karena itu golongan yang terakhir ini ketika dapat musibah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan menarik jemaah sekalian ya, dosa-dosa yang kita lakukan ini ya, ternyata untuk menghapuskan dosa kita ini tidak hanya dengan semata-mata dengan bertaubat yang kita lakukan. Tidak hanya semata-mata dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kita juga bisa mendapatkan keampunan dosa melalui musibah yang Allah timpakan kepada kita. Allah. Barangkali ya, istighfar kita tidak memadai untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Barangkali taubat kita belum diterima untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Barangkali sedekah kita, infak kita tidak cukup atau belum diterima oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita melangit, dosa kita melaut banyak sekali, sedangkan ibadah kita baru sedikit. Tidak cukup untuk mendapatkan keampunan Allah. Oleh karena itu maka Allah turunkanlah musibah kepadanya. Dengan musibah tersebut maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah. Tapi syaratnya satu, sabar. Paling kurang bersabar. Oke. Kembali ke sabar ya. Satu kalimah yang mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Sabar, mari bersabar, kita bersabar. Ya, itu mudah untuk diucapkan, tapi untuk dilalui itu amat sangat berat sekali. Untuk dilalui ya, amat sangat berat sekali. Para ulama menyatakan kita diperintahkan bersabar dalam 3 keadaan. Yang pertama, kita diperintahkan bersabar ketika menerima musibah, ketika ditimpa musibah. Yang kedua, kita dituntut untuk bersabar ya, dalam melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk bersabar daripada maksiat. Nah, ini apa artinya? Sabar ya, ketika ditimpa musibah, tadi kita sudah jelaskan ya. Hati, ucapan dan perbuatan tidak lagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar ya
daripada hati, ucapan, dan perbuatan perkara-perkara yang melanggar syariat. Wah, itu sabar ketika ditimpa musibah. Yang mampu mengawal dirinya sehingga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Ya, itu bersabar ketika ditimpa musibah. Ini tidak mudah. Perlu pelatihan, perlu pendidikan, perlu pengingatan ya. Supaya setiap kali menimpa musibah jangan cepat-cepat melata, jangan panik, jangan itu ya. Sebab ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang ingin mengajarku ketika kita ditimpa musibah. Yakinlah Allah sedang mengajarku, Allah sedang menegurku, Allah ingin menghapuskan dosa-dosaku. Maka bersabar. Pada waktu itu juga kita bersabar. Ya. Ini bersabar ketika menghadapi musibah. Seorang ibu-ibu, anaknya meninggal dunia. Ini di zaman Rasulullah ya. Merataplah ibu-ibu ini. Meratap apa gitulah ya, meraung-raung gitu ya. Qadar Allah ditakdirkan Rasulullah hadir pada waktu itu. Rasulullah SAW itu antara ciri para nabi itu tidak akan membiarkan maksiat berlaku di depan matanya. Ketika ibu-ibu itu meraung, meratap, ya tidak terimalah dengan kewafatan anaknya ini. Nabi SAW mendekat dan kemudian menasihatkan ibu ini. Ibu, kata Nabi, lebih kurang ya, ittaqillah wasbiri, kata Rasulullah. Ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Nabi menasihatkan ibu ini supaya bertakwa kepada Allah dan bersabar, tidak lagi meratap-ratap seperti ini, tidak lagi meraung-raung, memekik-mekik seperti ini, menjerit-jerit seperti ini. Ibu itu nggak tahu kalau itu Rasulullah. Dia lihat muka Rasul, lalu dihardiknya. Kamu bilang sabar, 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 sabar. Sedangkan musibah itu tidak menimpa kamu, tapi menimpa aku, gitu ya. Kamu tahu apa begitu, lebih kurang begitulah ya. Ya hardik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka oleh karena itu, kalau ada sahabat-sahabat kita menimpa musibah, kita jangan sok jagoan gitu ya, untuk jadi hero gitu ya. Terus mau nasihati, mau itu ya. Maka orang sedang musibah ini dia sedang galau ya. Dia sedang itu, mungkin kita kena semprot nanti gitu ya. Kena hamun makinya gitu ya, hati-hati ya. Jadi Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah pergi. Selepas Rasulullah pergi, ada orang-orang bagi tahu, ibu tahu nggak tadi siapa yang menasihati ibu? Dia bilang nggak tahu, nggak kenal. Ibu, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ini pun terkejut. Kenapa kalian nggak bilang awal-awal kepada saya itu Rasulullah? Saya sudah menghardik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa bersalah, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke pusat Bandar Madinah, datang berziarah ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sampailah dia di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di rumah Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, inni sabirah. Wahai Rasul, sekarang saya sudah bersabar. Dia bilang gitu. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wah, ini kapan kita kena bersabar? Ini jawab hadis ini menjelaskan. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru indas sadamatil ula. Ibu, sabar itu adalah ketika terjadi hentakan yang pertama. Ketika hentakan pertama kali berlaku, kita mampu mengawal nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, itulah sabar namanya. Tapi kalau masalah itu sudah didudukkan, sudah didirikan, sudah lama diberi tempo, baru kita bilang kita bersabar, itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Apa artinya? Ini berat ini. Sabar itu ketika musibah menimpa kita, apa respon spontanitas kita? Saya selalu teringat apa kata Imam Ghazali, akhlak itu adalah respon spontanity ya, respon spontanitas kita. Ketika berlaku, apa respon kita pada waktu itu? Itulah kesabaran sesungguhnya. Ada kadang-kadang orang ketika, contoh sajalah ketika dia terkejut ya, apa respon spontanity yang keluar dari dirinya? Ada orang terkejut kadang-kadang dia menjerit, kadang-kadang ada orang terkejut itu dia mencarut-marut pun ada. Nah, ada yang macam-macam. Tapi ada orang ketika dia terkejut, keluar istighfar, keluar selawat dari dirinya. Itu biasanya menunjukkan dirinya sesungguhnya. Karena ketika kita terkejut, kita berada di alam bawah sadar, yang keluar itulah diri kita sesungguhnya. Ketika terkejut, la ilaha illallah. Itu biasanya orang selalu berzikir la ilaha illallah. Ketika terkejut, ya Allahumma shalli ala Muhammad. Dia sering berselawat itu biasanya. Tapi kalau sering mengumpat, sering menghamun maki, sering itu, kalau terkejut, melatah itu dia. Macam-macam keluar dari mulutnya itu ya. Di akhlak itu dilihat, apa kesabaran itu dilihat ketika terjadi
hentakan yang pertama itu kata Rasulullah SAW. Itu berat memang. Kalau sudah bertahun-tahun dulu, ini minta maaf ya, ini ada seorang muslimah dulu majelis ibu-ibu di majelis ilmu saya juga. Jadi saya tidak sebutkan namanya, nggak ngumpat gitu ya, nggak mengripa gitu ya. Ini buat pengajaran untuk semua. Ini ditakdirkan suaminya kawin satu lagi gitu. Marahnya dia datang di majelis ilmu saya dan bercerita dan marah. Habis nggak ada satupun kebaikan suaminya gitu kan. Macam-macam gitu ya. Dia sedang marah pokoknya. Kemudian beberapa tahun kemudian, qadar Allah, ditakdirkan Allah, datang lagi ke majelis ilmu dan saya bilang, Bu, gimana sekarang? Alhamdulillah sekarang saya sudah sabar. Persis ceritanya sama seperti ibu-ibu di zaman Rasulullah SAW. Ya, ketika dia sudah menghamun maki, sudah mengkeji, sudah macam-macam, ya, bertahun-tahun kemudian baru dia bilang dia sabar. Jadi sabar yang dituntut itu ketika terjadi peristiwa musibah berlaku itu, ya. Ini sabar ketika ditimpa musibah. Jadi berbaik sangkalah ketika kita ditimpa musibah, Allah sedang menyayangi kita, Allah ingin kebaikan kepada kita, insya Allah kita bisa bersabar, ya. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan ini maknanya istiqamah dalam melakukan kebaikan. Ini pun tidak mudah. Ramai orang boleh melakukan ketaatan, tapi berwaktu, bermusim, tidak sepanjang hayatnya, tidak sepanjang hidupnya. Bahkan na'udzubillah ramai orang yang tidak istiqamah dengan agamanya. Ketika agama menguntungkannya, maka ramai-ramai teriak agama. Tapi ketika agama menuntut pengorbanannya, ramai-ramai lari dari agama. Ini tidak istiqamah, tidak bersabar ini. Walhal Allah berfirman, ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah dalam agama, sabar dalam ketaatan, itu istiqamah ya. Sabar dalam ketaatan itu sama dengan istiqamah. Nanti matinya husnul khotimah. Ketika dia nazak, sakaratul maut dia, datang malaikat menghiburnya. Jangan takut ibu, jangan bersedih ibu, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Allah. Bagaimana syaratnya supaya mati husnul khotimah? Istiqamah dalam agama, yakni sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu antara lain maknanya berterusan melakukan ketaatan. Contoh majelis ilmu, istiqamah itu majelis ilmu. Mungkin ada yang satu minggu sekali. Ya, sebenarnya majelis ilmu ini, ibu-ibu yang dikasih sekalian, dia adalah santapan rohani. Kita kan selalu bilang dia santapan rohani ya. Jadi ternyata rohani kita perlu makan, jasmani kita pun perlu makan. Kalau jasmani, ya itu berapa lama kita tahan tidak makan? Mungkin 3 hari, mungkin paling kuatlah 7 hari. Lepas itu mati kalau nggak makan selepas 7 hari. Sama persis dengan rohani kita. Ketika rohani kita 3 hari tidak makan, maka dia akan mati. Ketika rohani kita mati, roh kita mati, rohani kita mati, maka kita tidak lagi menikmati indahnya, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menikmati maksiat. Oleh karena itu saya sangat berpesan, ibu-ibu kalau bisa jangan lebih dari 3 hari ya. Mesti ada kajian, mesti ada ikut pengajian apalah gitu ya. Paling lewat juga 1 minggu lah begitu ya, 7 hari gitu. Mesti ada majelis ilmu, bagi makan, jangan letih rohani kita ini, jangan sakit rohani kita ini, apatah lagi jangan mati rohani kita ini, maka beri makan. Apa makanannya? Majelis ilmu, yakni santapan rohani. Itu sabar dalam ketaatan yang terakhir, ya, sabar ketika berhadapan dengan maksiat. Wah, ini lagi berat ini ya. Ketika maksiat itu sudah terhidang di depan mata, tidak ada yang melihat, waktu itu kita pun menginginkannya, tapi mampu mengawal, itulah maksud bersabar ketika daripada maksiat. Bagi contoh ya, rumahnya sudah 3 bulan nggak bayar gitu ya, mobilnya sudah mau ditarik, istrinya pula, kalau seorang suami lah, istrinya pula itu sedang hamil besar, sebentar lagi mau melahirkan, anak-anak mau masuk ke universiti, ya, gaji tidak keluar, masuklah seorang hamba Allah ini, bawa satu dokumen, ya, sodorkan, tinggal menandatangan saja, tinggal sign saja, maka dia akan diberikan duit 1 tas, contohnya begitulah. Tapi duit haram lah gitu, duit kong kali kong gitu ya. Under table money gitu ya.
duit yang tidak itulah sogok menyogok ini ya. Waktu itu kesabarannya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabarannya diuji. Ketika dia menolak, waktu itulah derajatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dikasihi sekalian, ketika tidak ada ujian untuk bermaksiat, kita tidak boleh menepuk dada bahwa kita orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat dalam beriman. Ya enggak. Orang yang hidupnya berkecukupan, ya senang, kaya raya, tidak ada masalah keuangan contohnya, ya, tidak merasuah, tidak korupsi, itu bukan orang hebat. Ya. Sebab apa? Memang dia tidak ada peluang untuk melakukan korupsi, kemudian dia berkecukupan. Oh, saya tidak korupsi. Ya, yang pertama kamu kan nggak ada peluang. Yang kedua, kamu kan orang yang berkecukupan. Itu bukan orang hebat gitu. Tapi ketika orang memerlukan dan ada peluang untuk korupsi, tapi dia tidak korupsi karena takutkan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang bersabar ya daripada maksiat. Ini kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan daripada tazkirah ringkas kita pada hari ini, ibu-ibu yang dikasih sekalian, kita amat memerlukan kesabaran dalam semua aspek kehidupan. Baik ketika kita senang, ketika kita susah, dalam apa juga keadaan kita memerlukan kesabaran. Nah, saya nak sebutkan ada beberapa kelebihan sabar di dalam Al-Quran. Yang pertama, orang bersabar ini akan mendapat pertolongan Allah. Cara terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan bersabar. Ini seperti yang difirmankan Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan salat. Allahu Akbar. Cara terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah bersabar ketika menghadapi musibah, bersabar dalam hidup ini. Cara terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan bersabar. Yang kedua, sabar itu pahalanya tidak terhingga banyaknya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sabar itu pahalanya tidak terhingga, tak mampu dihitung. Sedekah itu hebat, tapi masih bisa dihitung. Sekali kita bersedekah, paling kurang 700 kebaikan yang Allah akan kurniakan kepada kita. Hebat, luar biasa. Dan itu Allah bisa melipat gandakan lagi, sampai beribu-ribu pahalanya. Ya. Pergi haji, hebat pahalanya. Sekali sembahyang di Masjidil Haram 100.000, tapi masih bisa dihitung pahalanya. Berbeda dengan sabar. Sabar ini, saking banyaknya pahala yang Allah akan kurniakan kepada orang yang sabar, sehingga Al-Quran bilang tidak terhingga, tak bisa dihitung. Allahu Akbar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang sabar ini akan masuk surga. Syarat terbesar untuk masuk surga, sabar. Ini berdasarkan firman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Ini ketika kita masuk surga nanti, para malaikat menyambut kita dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera, selamat, tahniah. Kamu telah masuk ke surga ini sebab kesabaran kamu. Allahu Akbar. Ada banyak kelebihan kesabaran ini, saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, untuk memudahkan kita mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, pahala sabar ini tidak terhingga banyaknya, melebihi ibadah-ibadah yang lain. Dan yang keempat, syarat mutlak untuk mendapatkan untuk masuk ke dalam surga Allah adalah bersabar. Satu lagi, kelebihan sabar kita tambah satu lagi, ini penting. Ada ayat yang ibu-ibu selalu hafal, innallaha ma'as sabirin. Hafalkan ayat itu. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ya, orang yang bersabar akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya, ibu-ibu, dan kita semua ditakdirkan oleh Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar, orang-orang yang redha, dan orang yang bersyukur ketika mendapat musibah, bukan orang-orang yang marah. Yang paling penting sekali, ingat ibu-ibu, ya, musibah itu ada dua, musibah agama dan musibah dunia. Ketika kita disimpa musibah agama, itu salah satu tanda Allah menyayangi kita, maka bersabarlah. Tapi ketika ditimpa musibah agama, melanggar perintah dan larangan Allah, jangan gembira aja mas sekalian, ibu-ibu yang dikasih sekalian, itu tanda kemurkaan Allah. Segeralah bertaubat, segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkatan di dalam hidup dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, sebagai seorang sahabat, kawan-kawan dekat kepada Teh Novi, ya, semua mesti berdoa. Jadi ini untuk secara berjamaah. Untuk yang bersendirian, doakanlah saudara-saudara kita ini, saudari-saudari kita ini secara gaib. Ada hadis riwayat Imam Muslim, ya, siapa yang mendoakan saudaranya secara gaib, gaib ini artinya di belakang orang itu,
ya, maka ada malaikat yang diwakilkan untuk mengaminkan doa itu. Malaikat berkata, walaka bimislin, engkau dapat seperti yang engkau doakan kepadanya. Masya Allah. Antara cara supaya doa kita dimustajabkan oleh Allah, berdoalah, mendoakanlah saudara-saudara kita secara gaib. Secara gaib itu maksudnya di belakangnya. Tapi jangan diceritakan pula. Ini kadang-kadang ada orang, Ustaz, hari itu malam Selasa kemarin, Ustaz ada rasa apa-apa nggak? Saya pun nggak ada rasa apa-apa. Kenapa? Saya waktu itu mendoakan Ustaz di Raudah. Karena itu malah jadi tidak mustajab doanya. Jadi tidak perlu diceritakan gitu ya. Kalau kita sudah mendoakan. Jadi bukti kita ini bersahabat dengan baik, ya. Antara lain kita selalu mendoakan sahabat-sahabat kita di belakang tanpa sepengetahuan. Insya Allah kita ada hubungan rohani kepada orang-orang yang kita doakan secara gaib itu ya, secara gaib. Jadi selain kita doa berjamaah seperti ini, ya doa berjamaah ini insya Allah mencepatkan menjadi sebab mustajabnya doa. Antaranya adalah doa secara berjamaah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang berdoa secara berjamaah, sebahagian yang mendoakan, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, melainkan Allah akan memustajabkan doa mereka. Nah ini kita melakukan doa bersama. Tapi pesan saya, jangan berhenti setakat doa bersama ini. Ya, kita doakan juga lah sahabat-sahabat kita, yang bukan hanya Tenopi, tapi sekarang ini karena Tenopi yang sedang sakit, kita doakan untuk beliau. Tapi sahabat-sahabat kita yang lain, yang ada masalah, yang ada ini, doakan di belakang mereka. Ya, maka doa itu akan mustajab dan kita akan dapat seperti apa yang kita doakan itu. Kita doakan kesembuhan kepada saudara kita secara baik, maka kata malaikat kamu akan diberikan kesembuhan. Allah. Kita doakan saudara-saudara kita ini diberikan kecukupan, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan begitu seterusnya. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat berhari Jumat. Jangan lupa di hari Jumat ini adalah hari terbaik, Sayyidul Ayyam. Ada doa mustajab di sepanjang hari Jumat, amal-amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Habiskan baca surah Al-Kahfi, perbanyak selawat kepada Nabi, perbanyak sedekah, perbanyak doa. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup membaca tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Azza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair, Pak warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ustaz, Jazakumullah khairan katsiran. berapa orang ramai yang ikut nih? Tadi ada 15 Pak Ustaz. Oke, Ada 15 alhamdulillah. orang. Ya, makasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.